जाफरी साहब 5 मिनट। जी खाली 5 मिनट सर। ठीक है जी। तो ये जो है जब से फर्स्ट केसेस जो कोरोना के चाइना में रिपोर्ट हुए सर, और उसके बाद वो जो 9 मंथ्स के अंदर आपको पूरे दुनिया के अंदर ये कोविड इतना तेज़ी से फैला है कि आज अगर आप वो ग्लोबल फिगर्स आप अगर देखें तो जो 2 करोड़ 75 लाख केसेस हुए हैं सर पूरे वर्ल्ड वाइड, और वो जो नियरली जो 9 लाख जो डेथ्स हुए हैं आपको पूरा ग्लोबली, तो जो आज का जो फिगर जो है समझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो 2 करोड़ 75 लाख केसेस एंड 8.95 लाख जो डेथ्स हुए हैं सर। और आप अगर जो इंडिया का आप अगर सिचुएशन देखें तो आज का जो लेटेस्ट जो डेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो रिलीज़ करी है आज, तो आप अगर वो देखें तो इंडिया में 44.66 लाख केसेस हुए हैं सर, और डेथ्स जो है अपने पास 75,062 हो गए सर। और जो है आप अगर देखें कि जब ये 14 मार्च को जो इसी ऐवान में जब ये कोविड के ऊपर डिस्कशन हुआ था, तो जो है जो हेल्थ मिनिस्टर साहब वो राजेंद्र साहब ने ये बताया था कि यहाँ पर एक भी केस नहीं हुआ है, और उसके बावजूद हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ की रोकथाम के लिए हर इकदाम करेंगे। और वो जो 16 जो मार्च को जब जो असेंबली और काउंसिल का सेशन जो कर्टेल किया गया था, उस दिन जो है 2 केसेस एज पर मीडिया बुलेटिन आपको तेलंगाना में 2 केसेस थे। और आप अगर आज देखें तो तेलंगाना के अंदर जो है केसेस जो है 1,50,176 हो गए सर, और वो जो डेथ्स जो है आपको 927 डेथ्स हो गए हैं। तो जो है ये चीज़ जो ज़रूर है कि जो ग्लोबल ये फैला है, और जो जिस दिन जो है 25 मार्च को जिस दिन वो जो लॉकडाउन जो डिक्लेयर हुआ था, उस टाइम पर हिंदुस्तान में पूरे जो मुल्क में 562 केसेस थे सर, और ओनली 9 डेथ्स वर देयर। और जो आप अगर देखें तो जो 9 जो डेथ्स जाकर जो 75,000 हो गए, और वो जो है खाली 527 केसेस जाकर वो 562 केसेस जाकर आपको 45 लाख के करीब हो गए। तो अगर इसी रफ्तार से और ये फिगर्स जो हुए हैं सर कि जो 4 मरतबा लॉकडाउन किया गया पूरे मुल्क भर में, और वो जो है ये तकरीबन आपको मार्च अप्रैल मई जून आपको 3.5 महीने जो लॉकडाउन किया गया, और उसके बाद जो स्लोली अनलॉकिंग पीरियड के भी 4 फेजेस हुए हैं। जैसा जो लॉकडाउन के 4 फेजेस थे, उसी तरीके से अनलॉकिंग के भी 4 जो फेजेस हुए हैं। उसके बावजूद ये इतने तेज़ी से ये जो फैल रहा है सर, तो जो इसके लिए जो रोकथाम के लिए आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रही है, तेलंगाना गवर्नमेंट भी कर रही है। अब हम अगर ये बोलना कि तेलंगाना केसेस में 9th प्लेस पे है, अब वो डेथ्स में 12th प्लेस पे है, तो ये कंपैरिजन का नहीं है सर। इसमें कोई स्टेट से कंपटीशन करना नहीं है। ये हमारे को ये देखना है कि ज़ीरो पॉजिटिविटी आना चाहिए, आपको ज़ीरो डेथ्स होना चाहिए। ये दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि नेबरिंग स्टेट आंध्र प्रदेश जो नंबर 2 है और महाराष्ट्र नंबर 1 है, हम वो 9th प्लेस पे है, हम डेथ्स में 12th प्लेस पे है, तो इससे कुछ होने का नहीं है सर। और जो 2-3 चीज़ें जो मैं जो है यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा सर, कि आप जो रोज़ाना जो मीडिया बुलेटिन्स दे रहे हैं सर, और उसमें मीडिया बुलेटिन्स के अंदर आपको जो ये रहता है कि जो न्यू केसेस कितने रिपोर्ट हुए, और कितने डेथ्स हुए, और कितने केसेस रिकवर हुए, और कितने जो एक्टिव है, आप वो डेटा दे रहे हैं। अब इसके अंदर बाज़ चीज़ें ये है सर कि जैसा आप ये बता रहे हैं कि वो जितने भी सैम्पल्स टेस्ट हुए, उसके बाद जो ऑलमोस्ट 69% को सिम्टम्स नहीं है, और खाली 31% को सिम्टम्स है। और जो इसी वजह से ये फैल रहा है सर कि अगर सिम्टम्स उसको नहीं है
तो वो उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लेंगे और उन्होंने फिरेंगे और फिर के जिसको सिम्टम्स नहीं है उससे फैल रहा है और वो जो जिसको सिम्टम्स है उसको दूसरा आदमी भी बोलेगा कि भाई आप ज़रा दूर रहिए, आप करीब मत आइए क्योंकि आपको कुछ शिकायत दिख रही है। तो जो है ये चीज़ अगर 69% अगर सिम्टम्स नहीं है तो आप इसको कैसा कंट्रोल जो कर सकेंगे, इससे स्प्रेड जो हो रहा है कोविड का उसको आप कैसा कर सकेंगे। और वो जो दूसरी चीज़ ये है सर कि जो डेथ्स हो रहे हैं कोविड से, वो उसके अंदर कोविड के डेथ्स के अंदर जो 53% लोग ऐसे हैं जिसको पहले से कोई दूसरे जो बीमारियां या शिकायतें थे, जैसा उनको कार्डियक प्रॉब्लम है या उनको लीवर का है या उनको लंग्स का है या उनको किडनी का है, डायबिटिक है, तो वो वैसे लोगों के ऊपर जो है ज़्यादा जो जल्दी ये बीमारी असरअंदाज हो रही है। अगर वैसे बीमारियां नहीं हैं तो जो उसके बावजूद भी आपको 46% जो लोगों की जो डेथ्स हो रही है जो अदरवाइज हेल्दी है, जिसको पहले से कोई बीमारियां नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आपको दोनों वो फिगर्स भी आपके लिए एक वो डेंजर सिग्नल्स देते हैं कि अगर जो दूसरे बीमारियां शिकायतें हैं तो वो लोग मर रहे हैं, तो जो है उसकी भी रोकथाम करना चाहिए दूसरे बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। और जो उसी तरीके से अब ये हो गया था कि बीच में जब वो लॉकडाउन चल रहा था तो हॉस्पिटल्स खाली कोविड पेशेंट्स के लिए आपको हॉस्पिटल्स कर रहे थे। उसके बाद अब वो हॉस्पिटल्स जो दूसरे बीमारियों के भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं। और जो है एक चीज़ ये है सर कि जो है जो एज ग्रुप आप जो बता रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 75% जो पेशेंट्स यहाँ पर है, 75% जो पेशेंट्स को जो ये रह रहा है सर कि वो 50 ईयर्स से लेस एज ग्रुप के है और खाली 25% जो पेशेंट्स है वो आपको 50 ईयर्स अबव जो एज ग्रुप के है। तो जो यहाँ पर ये है कि जो नौजवानों के अंदर भी रोकथाम आपको करना पड़ेगा और उन लोग जो प्रिकॉशंस बराबर से नहीं ले रहे हैं। जो भी लोग अगर एजेड है वो अपने घर में वो कन्फाइन हो जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं। अब मगर उनके घरों से जो नौजवान लोग बाहर जाते हैं, अगर वो प्रिकॉशंस बराबर नहीं लिए तो उनके नौजवानों के भी जानों को ख़तरा हो रहा है और उसी तरीके से आपको जो लोग जो है जो घर में जो रह रहे हैं उनको भी ख़तरा हो रहा है। और एक चीज़ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ सर कि जो 75% 77% वो जो रिकवरी रेट बता रहे हैं कि रिकवरी जो पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं वो 75-77% तक हो रहे हैं। तो जो 75-77% तक, और उसके अंदर भी आपको वो कंट्री वाइड जो फिगर है उससे कंपेयर किया जा रहा है कि हमारा वो बेहतर परफॉर्मेंस है। अब फैटेलिटीज़ के अंदर भी ये बोला जा रहा है कि जो नेशनल फिगर से हमारा फिगर कम है। अब अभी भी ये है कि वो आप ये बता रहे हैं कि अगर 1000 कोविड पेशेंट्स है तो उसमें 690 को सिम्टम्स नहीं है और वो 310 को सिम्टम्स है। अब आपका जो डेथ रेट जो है कि 0.06, वो आप अगर कन्वर्ट करें तो 1000 लोगों में 1000 कोविड पेशेंट्स में 6 मर रहे हैं और जिसको सिम्टम्स है वो 310 के अंदर 6 मर रहे हैं। तो आप अगर 310 में 6 बोले तो आपको परसेंटेज कितना हो रहा सर? 2% हो जा रहा। तो जो ये है कि आपको इस बीमारी को, स्टैटिस्टिक्स को रिड्यूस कर देंगे आप कि जो इतने केसेस हो रहे हैं, इतना डेथ्स हो रहा है, इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है, सिम्टम्स ऐसा लोगों में है, सिम्टम्स नहीं है। और एक दूसरी चीज़ ये थी सर कि जो जब तक आप जी, तो आपको जब तक जो है देख, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर गांधी हॉस्पिटल वो में ट्रीटमेंट चल रहा था, आपको केसेस भी कम रह रहे थे और फैटेलिटीज़ भी कम रह रहे थे। और वो जो है तो उसके बाद जब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये इलाज शुरू हुआ, आपको केसेस अंधाधुंध जो बढ़ते जा रहे हैं और वो डेथ्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज़ ये हो रहा है सर कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो जिस तरीके से वो फ्लीस कर रहे हैं, जिस तरीके से लाखों रुपए, हज़ारों रुपए जो है आपको पेशेंटों से, कोविड पेशेंटों से ले रहे हैं,
वो जो है कोई कॉमन मैन एफर्ड नहीं कर सकता, कोई मिडिल क्लास का आदमी एफर्ड नहीं कर सकता। और ये है कि आप ये हॉस्पिटल्स के अंदर उन्होंने क्या चार्जेस लगाना, क्या करना, आप वो जो नोटिफाई किए, अब मगर उसका अमल नहीं हो रहा था। और कल जो वहाँ पर दूसरे ऐवान में डिमांड के बाद जो टास्क फोर्स की जो तश्कील हुई है, ये हम ये समझते हैं कि जो उससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो जिस तरीके के जो हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर वो कोविड पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है और उनको जैसा चार्जेस लगा रहे हैं, उसके ऊपर जो निगरानी हो सकेगी। एक 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 चीज़ है सर कि जो आपसे मैं जो ये गुजारिश करूँगा कि जो है एक अपने को ये यूनाइटेड नेशंस के तरफ से आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोलकर जो लगाते हैं, और उसी तरीके से नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 के अंदर जो हुई थी अनाउंस, उसके अंदर ये बोला गया था कि स्टेट या आपको इंडिया का जो बजट, पूरे मुल्क का जो बजट रहेगा, यूनियन बजट रहेगा, उसके अंदर हेल्थ के लिए 2.5% जो जीडीपी के बराबर बजट के अंदर एलोकेशन हो। और जो दूसरी चीज़ ये बताई गई थी कि 2020 तक आपको हेल्थ बजट स्टेट्स के अंदर भी, यूनियन वो जो गवर्नमेंट में भी 8% को लाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे तेलंगाना के अंदर अपने पास जो 2020-21 का आप जो बजट प्रेजेंट करें हैं, आप अगर उसको देखेंगे तो ये जो है दिखेगा सर कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो इसी तरीके से जो तेलंगाना का जो हेल्थ बजट जो आप करें हैं, जी सर, ये जो 5,717 करोड़, 1,60,000 वो 731 करोड़ के बजट में, तो इसका परसेंटेज आ रहा है 3.5 सर। तो जो ये है कि अगर वो तेलंगाना है या पूरा हिंदुस्तान है या पूरी दुनिया है, ये कोविड इतना जल्दी फैला और इस तरीके से ये पैंडमिक, ये एपिडेमिक जाके पैंडमिक इतना तेज़ी से बढ़ा, अगर वो जो हेल्थ के ऊपर, अगर पूरी दुनिया में और जो हिंदुस्तान में और हमारे स्टेट में अगर इसके ऊपर वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाता, तो ये नौबत नहीं आती थी। और ये सर कि जो ये इससे कोविड से जो इम्पैक्ट जो हुआ है, आपको इकोनॉमी के ऊपर हुआ है, स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर हुआ है, आपको सोसाइटी के हर सेक्शन के ऊपर हुआ है। इसके वजह से बेरोज़गारी बढ़ी है, इसके वजह से लोगों के जो नौकरियां चले गए, वो जो लोगों के काम में चले गए, तो जो है और जो इस तरीके का जब सिचुएशन है, तो सेंटर से भी मदद नहीं मिल रही है कि जो मैं जो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, जब वो जीएसटी के ऊपर और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिस्कशन होगा, जब मैं वो करूँगा, मगर आपके रेवेन्यूज़, आपके जो रेवेन्यूज़ जो आने का था आपको अप्रैल से लेकर जुलाई तक, वो खाली जो है 16% आए सर। तो जो अगर वो आप वो पूरे साल भर के टारगेट के हिसाब से आप अगर देखें, तो वो 4 महीने में 33% होना चाहिए। तो आपको 50% ड्रॉप हुआ रेवेन्यूज़ में। और जो दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो बोरोइंग्स जो रहना था, आपके बोरोइंग्स जो है खाली 33% की जगह जाके 62-68% तक पहुंच गए सर, ये खाली 4 महीने के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो बोरोइंग्स, वो स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करना पड़ेगा कि अगर वो बजट के अंदर वो जो कटौती भी अगर आपको करे, तो उसके बावजूद भी आपको बोरोइंग्स, हेवी बोरोइंग्स के लिए जाना पड़ेगा। तो उसके अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को जीएसटी के कंपनसेशन नहीं देती है, उनके शेयर देने से रिफ्यूज़ करती है, तो जो है ये स्टेट कैसा सर्वाइव होगा फाइनेंशियली, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि कोविड के जो है वो जो स्टेट जितना भी रिसोर्सेस उसके लिए वो देना है, जितना भी फाइनेंशियल एलोकेशन करना है इस बीमारी को फाइट करने के लिए, आप कीजिए। और हम जो है जो भी ये गवर्नमेंट जो इकदाम करेगी, उसको हम वेलकम करते हैं। और एक आखिरी चीज़ सर, कि बस्ती दवाखानों के वजह से आपको सिटी के अंदर जो है जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा
उनको सहूलतें जो मिल रहे हैं कि छोटे मोटे जो भी बीमारियां उसके लिए वो जा रहे हैं। और वो दूसरी चीज़ जो है टेस्टें भी वहाँ पर वो जो रैपिड एंटीजन जो टेस्टें भी हो रहे हैं। और जो है ये भी अच्छा है कि और जो है और 200 बस्ती दवाखाने और खोले जाने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर। तो ये अच्छी स्कीम है सर। आप इसको दूसरे भी जो है टाउन्स जो दूसरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ में भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। शुक्रिया। కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు. కోవిడ్-19 పై నన్ను మాట్లాడిస్తున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష గారికి. కోవిడ్-19 వాస్తవానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొందర టైం కొంచెం తక్కువ చేసుకుని చాలామంది ఉన్నారు. మంత్రి గారు కూడా స్టార్టే చేయలేదు. సరే, ముఖ్యంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేసినటువంటి సందర్భంలో మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేంద్ర గారు దీని మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఇది ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పేసి అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. వాస్తవంగా అదే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నిన్న క్వశ్చన్ అవర్లో గౌరవ మంత్రివర్యులు, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు ఒక విషయం చెప్పారు. మందులు ఎన్నో ఉన్నాయి, మందులు కూడా నయం చేయడానికి, కానీ అంతకంటే ముఖ్యంగా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, తర్వాత ధైర్యంగా ఉండాలి. ధైర్యంగా ఉన్నట్లయితే ఇది తొందరగా నయం అవుతుంది, దరిదాపులకు రాదు అని చెప్పేసి. అదేవిధంగా పరిశుభ్రంగా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇది కంట్రోల్ అవుతుందని. అయితే ఈ విషయంలో కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే అన్ని సంస్థలు కావచ్చు, వ్యాపారాలు కావచ్చు, చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఎక్కడో పుట్టి, అంటే చైనాలో ఇప్పటివరకు పెద్దలు చెప్పినారు, గౌరవ సభ్యులు, వ్యూహాన్లో పుట్టి మరి అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి బయటకు వచ్చేసింది. అందరి కూడా ఇది అంటుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో దేనికైనా ఇంత పబ్లిసిటీ వచ్చిందంటే తక్కువ అని చెప్పొచ్చు. దీని మీద కంపేర్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇది అవగాహన వచ్చేసింది. దీన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఒక విషయం మాత్రం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చైనాలో మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడైతే దాన్ని గుర్తించినారో అప్పుడే దాన్ని కంట్రోల్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో వచ్చి ఉండేది కాదని చెప్పేసి నా యొక్క భావన. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇది మన రాష్ట్రంలో జనవరిలో, కేరళ రాష్ట్రంలో జనవరిలో వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ రోజే గుర్తించేసి పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే అధ్యక్ష, ఇది ఈరోజు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు. మన రాష్ట్రంలో కూడా మరి ఇది వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తి చర్యలు చేపట్టి అప్పుడు సెషన్స్ కూడా అవుతున్నాయి. ఆ టైంలో అంటే ఈ చర్చలను తగ్గించుకొని, ఈ సెషన్స్ కుదించుకొని, ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే అన్లాక్డౌన్ ఏవైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా జనతా కర్ఫ్యూ విధించినది, ఇవన్నిటి కూడా ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సలహాలు ఇచ్చినారు. కొన్నిటిని పాటించుండొచ్చు, కొన్నిటిని పాటించకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా అన్నిటినీ సానుకూలంగా తీసుకొని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఆ రోజు 18వ తారీఖు నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మోడీ గారికి చెప్పినప్పుడు తప్పనిసరిగా చేస్తామని చెప్పేసి 3-4 రోజుల తర్వాత విమానాలను, అంతర్జాతీయ విమానాలను మరి స్టాప్ చేయడం జరిగింది. అంతకంటే మొదలే చేసి ఉన్నట్లయితే మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ ఇది వచ్చి ఉండేది కాదని చెప్పేసి అందరూ సామాన్య మానవులతో సహా సామాన్య ప్రజలందరూ కూడా ఇది భావిస్తున్నారు అధ్యక్ష. వాస్తవానికి మన ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఎక్కడ కూడా ఎవరు బీదవాళ్ళు కావచ్చు, ధనికులు కావచ్చు, ధనికులు బీదవాళ్ళు అనేది కాకుండా ఇది అందరి కూడా వస్తున్నటువంటిది. అయితే దీన్ని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూనే ఇంతవరకు ఏవైతే సంక్షేమ పథకాలు బీదలకు వస్తానికి ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా మన ప్రభుత్వం చేస్తుందో వాటిని అన్నిటిని కూడా మరి కంటిన్యూ చేసినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా భారతదేశంలో ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇది నెంబర్ 1 స్థానంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందని చెప్పక తప్పదు. ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో బీదలు మరి పని చేసుకోకుండా, కూలికి వెళ్ళకుండా, మరి ప్రతిరోజు కూలి మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది జరుగుతుందని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి
ఒక కుటుంబానికి రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్లకు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి 12 కిలోల బియ్యాన్ని ఉచితంగా ఇస్తూ, అదేవిధంగా ఆ రేషన్ కార్డు ఉన్న ఆ కుటుంబానికి 1500 రూపాయలు మరి ఏప్రిల్ నెలలో, అదేవిధంగా మే నెలలో మరి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది, వాళ్ళ అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది. మరి వీటి దృష్ట్యా అధ్యక్ష తప్పనిసరిగా బీదల మీద ఉన్నటువంటి కన్సర్న్ కానీ, తర్వాత ఈ వ్యాప్తి మరి ప్రబలించకుండా ఉండడానికి తీసుకున్నటువంటి ఈ చర్యలు చాలా అమోఘమని చెప్పక తప్పదు. ఇప్పటివరకు బీజేపీ సభ్యులు ఒక విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాగా చేస్తుందని చెప్పుకుంటూనే ఇంకా చాలా తక్కువగా ఇక్కడ టెస్టులు జరిగినాయని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. గౌరవ ప్రధాని గారు రాష్ట్రమైనటువంటి గుజరాత్లో కూడా మరి మీరు తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది, టెస్టులు కూడా తక్కువగానే చేస్తున్నారు. టెస్టులు తక్కువ, మరణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరి అది కూడా కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ విధంగా రాష్ట్రానికి ఇట్లాంటి విపత్కరమైన సమస్య ఉన్నప్పుడు మరి సాల్వ్ చేయాల్సినది పోయి ఇంకా మాట్లాడడం బయట మంచిది కాదు. ఇప్పటివరకు మా చీఫ్ విప్ గారు చెప్తూ వచ్చినారు, ఇక్కడనేమో ప్రశంసిస్తున్నారు, బయటనేమో మరి తిడుతూ ఉన్నారు, ఇది బాగలేదు అది బాగలేదని చెప్తున్నారు. అయినా ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో గౌరవ సభ్యులు రామచంద్రరావు గారు ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువగా తీసుకొచ్చి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. గౌరవ ప్రధాని గారిని మరి ఒప్పించి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ రాష్ట్ర ప్రజల బాగు కోసడానికి, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసడానికి, ఇలాంటి సమస్యను తీర్చడానికి ఇంకా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది అనొచ్చు, ఇక్కడ కూడా అన్న ఇప్పుడైతే నేను వెళ్ళలేదు ఇక్కడ, కానీ బయట చెప్తూ ఉంటుంటారు, మేము పోతున్నప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు, అదే కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాలలో ఇంకా బాగా అయింది. ఎక్కడైనా వాళ్ళ దగ్గర పంజాబ్ కావచ్చు, అక్కడ వాళ్ళు పాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం అది, అక్కడ కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. వారిని అవగాహన చేసుకొని ఒకవేళ కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టుగా మరణాల సంఖ్య పూర్తిగా జీరో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో ఏమాత్రము అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే ప్రాణం అంటే ప్రతి వాళ్లకు మరి ముఖ్యమైనది, ప్రాణం లేకుండా ఏది చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఒక విషయం మాత్రం వాస్తవం, ఇక్కడ జాతీయ స్థాయిలో 1.7% మరి మరణాలు ఉన్నట్లయితే మన దగ్గర మన రాష్ట్రంలో 0.62% మాత్రమే ఉంది. అంటే దాదాపుగా జాతీయ స్థాయితోటి జాతీయంగా మరి పోల్చుకున్నట్లయితే 1/3 మాత్రమే ఇక్కడ ఉంది. అంటే ముగ్గురికి ఒకరు మాత్రమే చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంకా ఎక్కువగా కూడా ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి తీసుకున్నటువంటి చర్యలు అమోఘంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ మాట చెప్పినా కూడా అది ప్రజలు విశ్వసించేటువంటి పరిస్థితి. మొదట్లో వస్తే మేము గ్రామాలలో వెళ్ళమని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు మామూలుగా ప్రజాప్రతినిధులు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలను చూడండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు, అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు సామాన్య ప్రజలు మాట్లాడుతున్నటువంటిది ఏంటిదంటే, మాకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు, కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, అన్నీ చూసుకుంటారని. ఎందుకంటే అప్పుడు పూర్తిగా కరోనా మీద అవగాహన లేనటువంటి పరిస్థితులలో, అంటే ప్రభుత్వం మీద, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ సామాన్య ప్రజలలో ఏ విధంగా ఉందని చెప్పి తెలియజేయడానికి ఈ సందర్భంగా తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు వారు ఎప్పుడు 10 o'clock 11 o'clock కూడా వాస్తవంగా మరి టీవీ దగ్గరికి వచ్చేసేసి ఆ బులెటిన్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు చెప్తారు, ఈరోజు ఎన్ని మరణాలు ఉన్నాయి, ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారని చెప్పడానికి ప్రజలందరూ కూడా ఆ రోజు అప్పుడు ముఖ్యంగా ఒక నెల రోజులు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు రాజేంద్ర గారు వస్తున్నారా, మంత్రి గారు వస్తున్నారా, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారా అని చెప్పేసి ఎదురు చూసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ప్రతినిత్యం కూడా వాళ్ళు పనిచేసినారు, వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేసినారు. ఇది ప్రబలకుండా మరి చర్యలు కూడా తీసుకున్నటువంటి సందర్భాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొనియాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులలో పూర్తిగా ఎక్కడ కూడా ఎవరికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ పోకుండా ఉండడానికి, ఎక్కడ ఈ రోగంతో బాధపడేటువంటి పరిస్థితులు లేకుండా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు బాగా జాగ్రత్తగా మరి జనాలు కూడా ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మాస్కులు పెట్టుకోవాలి, ముక్కు ద్వారా, నోటి ద్వారా, కండ్ల ద్వారా ఇది వ్యాపిస్తుందని చెప్తే ప్రతి ఒక్కరి మనసులో కూడా దాదాపుగా 7-8 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి పిల్లల నుంచి మరి 90 సంవత్సరాలు ఉన్న 100 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది పూర్తిగా అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఇవి పాటిస్తున్నారు. అందుకనే మరి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే గౌరవ మంత్రివర్యులు కూడా చాలాసార్లు ఇది మాట్లాడుతూ వచ్చినారు. చాలా శుభ్రంగా ఉన్నారు కాబట్టి సీజనల్గా వచ్చేటువంటి ఏవైతే వ్యాధులు ఉన్నాయో అవి కూడా చాలా కంట్రోల్ అయినాయి అని చెప్పేసి కూడా వారి మాటలలో వినడం జరిగింది. నిజంగా ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే
ప్రజా సంక్షేమం, ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. మరి గౌరవ అధ్యక్షులు గారు నాకు చాలా తక్కువ టైం అని చెప్పినారు. ఇంకా చాలా కొన్ని మంది విషయాలు ఉన్నారు. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు మాట్లాడేవాళ్ళు, టైం కూడా లేదు. ఒక విషయం మాత్రం వాస్తవం సార్, ప్రజలలో ఏ విషయము ఏది వచ్చినా కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంది, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఒక ధైర్యం ఉంటుంది. మరి దానికి అనుగుణంగా చేసినారు. చివరిగా ఒక మాట కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను. మన చీఫ్ విప్ గారు వెంకటేశ్వర్లు గారు ఒక మాట చెప్పినారు. గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు జన్మదినం సందర్భంగా అక్కడ అందరు కలుస్తున్నప్పుడు ఒక మాట మాట్లాడినారు. అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు దాదాపుగా ఒక 20-30 మంది ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నప్పుడు, ఈరోజు బర్త్డే ఉంది, ఎవరు కూడా ఖర్చు పెట్టొద్దు, అనవసరంగా వృధా చేయొద్దు, ఇలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితులు అని చెప్పి మాట్లాడుతూ వారు ఫోన్లో, నేను బహుశా అనుకుంటా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారితో మాట్లాడినారు, మీరు డ్రైవర్స్ను మరి ఇస్తారా, మేము అంబులెన్సెస్ ఇస్తే అని చెప్పేసి. నా తరఫు నుంచి 6 అంబులెన్సులు ఇస్తున్నామని చెప్పేసి గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు చెప్పినప్పుడు మరి వారు సానుకూలంగా చెప్పినట్టుగా ఉన్నారు. అది మేమంతా విన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు తలా 1, 2, 3, 4 కూడా మరి శాసనసభ్యులు కావచ్చు, శాసన మండలి సభ్యులు, మంత్రులతో సహా అందరూ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టుగా మేము కూడా ఒక అంబులెన్స్ను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మా వాళ్ళంతా కూడా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ మహబూబ్నగర్కు సంబంధించిన వాళ్ళు మాకు కావాలని చెప్పేసి అడిగినారు. వాస్తవంగా అంటే ఏదైనా కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడేది, ఏ విషయం తీసుకున్నా కూడా పర్సనల్గా కావచ్చు, సొంతం ఖర్చులైనా, ప్రభుత్వం నుంచి అయినా కానీ బీదల కోసానికి, మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చెప్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులకి నేను ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. ఇది ఏంటంటే ప్రజల మాట, అక్కడ ఉన్నటువంటి బీదల మాట, ఇది వారికి ఒకసారి తెలియాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సభ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. టి జీవన్ రెడ్డి గారు, సార్ టైం తక్కువ చూసుకోండి సార్. అధ్యక్ష, ఈ కరోనా వైరస్ కోవిడ్ వీళ్ళ యావత్ జాతిని ఏదైతుందో ఆందోళనకు గురి చేస్తుందో, ఒక విధంగా దీన్ని జాతీయ విపత్తుగా భావించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది అధ్యక్ష. అంటే అటు కేంద్రం ఏం చేస్తుంది, రాష్ట్రం ఏం చేస్తుందని కాకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు జరిగేటటువంటి ఒక విపత్తు నష్టాన్ని ఎదుర్కొనడంలో మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో పనిచేయడం జరుగుతుందో, ఇది కూడా అటువంటి పరిస్థితిని భావించాల్సి వస్తుంది. వాస్తవంగా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లోపల ఏదైతుందో ఒక ఆత్మస్థైర్యాన్ని కల్పించడం అనేది ప్రధానం. ముఖ్యంగా మిత్రులు మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు ఈటల రాజేందర్ గారు వారి పరిధిలో వారు పూర్తి స్థాయి లోపల ఏదైతుందో మరి ఈ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు నేను వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను చెప్పండి. వారికి ఉన్నటువంటి ఒక పరిధిలో వాస్తవంగా ఏదైతున్నదో ఆరంభంలో ఈ సిచ్యువేషన్ ఏదైతుందో మనం కొంత నిలువరింపు చేసుకోగలిగి ఉండున్నట్టయితే బాగుంటుంది. ఇది వ్యాధి ఎప్పుడైతే గుర్తింపబడుతుందో, గుర్తింపబడ్డ తదుపరి 1 వైద్య సేవల ఆవశ్యకత, 2 వైద్య సేవలు అవసరం లేని పరిస్థితులలో వీళ్ళ క్వారంటైన్ ఐసోలేషన్కు పరిమితం కావటం, ఈ ఐసోలేషన్ పరిమితి కావటం వద్ద అసలు సమస్యలు వచ్చింది అధ్యక్ష. మన హోమ్ క్వారంటైన్కే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో ఏదైతున్నదో వీళ్ళ మన గ్రామీణ ప్రాంతం తెలంగాణలో వీళ్ళ ఉమ్మడి కుటుంబం, ఒకటే మరుగుదొడ్డి, యావత్ కుటుంబం అంతా దాన్నే వాడుకున్న పరిస్థితి అధ్యక్ష. మనం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా కానీ ఏదైతున్నదో కుటుంబ సభ్యులు ఈ వ్యాధి సోకినటువంటి వారితోని వేరుగా ఉండడం అనేది ఇబ్బందికరం అధ్యక్ష. దాంతో ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ డెవలప్ కావటము, ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్తో సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ డెవలప్ కావటము, వ్యాప్తి చెందడం అనేది ఇవాళ ఈ స్థాయికి విజృంభించిందని చెప్పి నేను చెప్పక తప్పదని చెప్పంటే, ఇలా ఆరంభంలో కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఏదైతే ఇది సోకినట్టు మన సూచనలు కనబడడం జరిగిందో, డెఫినెట్లీ ప్రభుత్వం జాగ్రత్తతో ఏదైతుందో కంటైన్మెంట్ జోన్స్ గుర్తించి కరీంనగర్లో అదుపు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు అది ఏమైపోయింది, గతంలో కేవలం జిహెచ్ఎంసీ పరిధికి మనం ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. జిహెచ్ఎంసీ పరిధి లోపల ఏదైతుందో ఇటు ప్రభుత్వ సేవలకు తోడు మన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అది మనకు ఆర్థికంగా భారం అవుతున్నప్పటికీ కూడా మనకు కొంతమేర వైద్య సదుపాయం పొందడానికి ఇక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే మన ఒక్కసారి గ్రామీణ ప్రాంతానికి
నూతనంగా ఏర్పడిన ఒక జిల్లాలో జగిత్యాల లాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళే వరకు ఏమైపోతుంది అధ్యక్ష అంటే అక్కడ కేవలం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మినహా మాకు ఏ విధమైన ఒక సదుపాయం లేదు. టోటలీ వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ సపోర్ట్. అక్కడ సమస్యలు వస్తుంది అధ్యక్ష. అక్కడ ఏమైపోయింది, ఈ క్వారంటైనే వాళ్ళను క్వారంటైన్లో ఉంచడానికి సూచన చేయడంతో పాటుగా ప్రభుత్వ పరంగా ఆసుపత్రులు ఏదైతున్నదో కేవలం 30 బెడ్స్తో ఏదైతుందో ఆడ వైద్య సదుపాయం ఉంది. కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి జగిత్యాలలో 30 బెడ్స్తో సదుపాయం ఉంది అధ్యక్ష. మొత్తం జగిత్యాల ఆసుపత్రిలో 24 మంది నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉంటే అంటే నిజంగా నేను వాళ్ళను అభినందించాలి. మెడికల్ డాక్టర్సే కానివ్వండి, వాళ్ళ సపోర్టింగ్ పారామెడికల్ స్టాఫ్, నర్సింగ్ కానీ, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ కూడా చెప్పంటున్నారు. 24 మందిలో 12 మంది వ్యాధి సోకిండ్రు. అవుట్ ఆఫ్ 24 నర్సింగ్ స్టాఫ్ 12 వర్ ఎఫెక్టెడ్, 2 డాక్టర్స్ వర్ ఎఫెక్టెడ్. 50% నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ అయిందో మన సబ్స్టిట్యూట్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత మన మీద ఉన్నది. కానీ ఇంతవరకు ఏదైతుందో ఉన్నటువంటి ఒక స్టాఫ్తోనే కొనసాగించే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది తప్ప అదనంగా ఇంతవరకు నర్సింగ్ స్టాఫ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరగలేదు. డాక్టర్స్ ఏదైతుందో అధ్యక్ష ఈ పారా కిట్స్తో ఏదైతుందో వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ కిట్స్తోని ఒక్కొక్కరు 18 గంటలు పనిచేయాల్సి వస్తుంది. యాక్చువల్ ఎవ్రీ డాక్టర్ ఈజ్ సపోజ్ టు వర్క్. ఈ పీపీఈ కిట్స్తో 8 గంటల కంటే ఎక్కువ పనిచేయడం సాధ్యం కాదు. అటువంటి వాళ్ళు ఏదైతుందో 8 గంటల మినహా ఏదైతుందో రోజుకి 2 డాక్టర్లు మాత్రమే వాళ్ళు సేవలు అందిస్తున్నారు. 30 పడకలకు 3 నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉండాలి. ఫర్ ఎవ్రీ 10 బెడ్ ఒక నర్స్ ఉండాలి. అటు మొత్తం 30 బెడ్లకు ఒకే నర్సే సేవలు అందిస్తుంది అధ్యక్ష. అంటే పరిస్థితి మౌలిక సదుపాయాల కొరతతోని వీళ్ళ మీరు ఏ మేరకు సేవలు అందించాలని చెప్పి ప్రయత్నిస్తున్నా కానీ మనం ఆశించినట్టు సేవలు పూర్తి స్థాయిలో అందింప చేయలేకపోతామని చెప్పక తప్పదని చెప్పట్టు. వీళ్ళు మీరు ప్రభుత్వ పరంగా వీళ్ళ మీరు ఇచ్చిన లెక్కలకు అనుగుణంగానే రెగ్యులర్ బెడ్స్ 12,284, ఆక్యుపైడ్ 793, వేకెంట్ 11,491. ఈ విధంగా చూస్తే టోటల్ బెడ్ స్ట్రెంత్ ప్రభుత్వ పరంగా 20,396 ఉంది అధ్యక్ష. ఆక్యుపైడ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఓన్లీ 2,659. 17,737 బెడ్స్ ఆర్ వేకెంట్. అంటే ఆక్యుపేషన్ ఏదైతుందో జస్ట్ 10 to 12%. రెస్ట్ 85% బెడ్స్ ఆర్ వేకెంట్. అంటే మనం ఎందుకు విశ్వాసాన్ని కలిగించలేకపోతున్నాం? మనం ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని సదుపాయాలు అందింపజేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఈ రుగ్మత బారిన పడినటువంటి ఒక పేషెంట్స్కి ఏదైతుందో విశ్వాసాన్ని కలిగించలేకపోవడంతో వాళ్ళ వల్ల ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల బారిన పట్టడంతో ఏదైతుందో లక్షలు నేను స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు పేర్కొన్న అధ్యక్ష, ఈ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల వాళ్ళ దోపిడీ విధానాన్ని చూసి నేను అసెంబ్లీ ప్రొసీడింగ్స్ నేను కూడా గమనించడం జరిగింది అధ్యక్ష. గౌరవ మంత్రి గారు ఏదైతుందో వారు కూడా మేము ఇట్లా చేస్తే మేము 50% బెడ్ తీసుకుంటామని చెప్పని అన్నారు. ఇంతవరకు ఎక్కడ ఒక బెడ్ తీసుకుని దాఖలా లేదు. మీరు 50% ఆఫ్ బెడ్స్ ఏదైతుందో ప్రభుత్వ పరంగా చేపట్టి మేమే పేషెంట్స్ అలాట్ చేస్తామని చెప్పన్నారు. ఇంతవరకు మనం చేపట్టడం జరగలేదు. వాళ్ళు ఏదో ఛార్జెస్ ఏదైతుందో వాళ్ళు ఇష్టానుసారం చేస్తున్నారు. ఆ ఛార్జెస్ మీద కూడా మనకి ఏ విధంగా అదుపు లేదు. దాంతో ఏదైతుందో ఫార్చునేట్లీ అదృష్టం కొద్ది అధ్యక్ష మనం ఎంత ఆందోళన చెందినమో ఈ మన క్యాజువాలిటీ ఏదైతుందో అంత లేకపోవడం ఒక విధంగా అదృష్టం. 90% ఆఫ్ ది పేషెంట్సే ఆర్ రికవరింగ్. కానీ ఈ మధ్యలో ఏదైతుందో ఒక 20-30% మంది కొంత తీవ్రత సోకినటువంటి వాళ్ళు ఏదైతుందో వాళ్ళు ఇబ్బందులు గురవుతున్నారు. అందులో బయటపడొచ్చే వరకు అని చెప్పంటారు. ఈ లెక్కలు కూడా అధ్యక్ష వీళ్ళు మీరు ఏదో 145,000 అని చెప్పిండ్రు. నేను ఉదాహరణ జగిత్యాల చెప్తా అధ్యక్ష. ఫర్ లాస్ట్ 1 month ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎవ్రీడే 300 కేసులు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. మీ ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్లు ఏదైతుందో ఒక జగిత్యాల జిల్లాలో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఫర్ ఓన్లీ లాస్ట్ 1 month అంటే ఈ ఆగస్ట్ 15th తదుపరి నుండి ఇప్పటి వరకు చెప్పండి ఆన్ యావరేజ్ డైలీ వీఆర్ గెట్టింగ్ యావరేజ్ 300-310 ఇట్లా కేసెస్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూపెట్టే లెక్కలు ఏదైతుందో మీరు 100కి పరిమితం చేస్తున్నారు. ఒక జగిత్యాల జిల్లాలో ఏదైతుందో వీళ్ళు 10,000 మంది వ్యాధిగ్రస్తుంది అధ్యక్ష అని చెప్పంటారు. కనీసం ఒక 100 మంది అయినా కానీ ఏదైతుందో మరి మృతి చెంది ఉంటారు. పెద్ద ఆశ్చర్యం లేదు అధ్యక్ష అని చెప్పంటారు.
మన ఒక ఎడిషనల్ ఎస్పీ గారు అధ్యక్ష, సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ హూ ఈస్ డ్యూ ఫర్ రిటైర్మెంట్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్, అంటే ఆయన మరణానికంటే ముందు చెప్పంటూ నేను అక్కడ ఎస్పీ గారు లీవ్లో ఉన్నారు. ఆయన బాధ్యత కర్తవ్య నిర్వహణతో ఏదైతే కమిట్మెంట్తో ఏదైతుందో పనిచేస్తూ ఇవాళ కరోనా కోవిడ్ బారిన పడి ఇవాళ వైద్య సదుపాయం పొంది కూడా దుర్మరణం పాలైంది అధ్యక్ష చెప్పంటారు. అంటే ఇవాళ మనకు చేయడం లేదని చెప్పి అనడం లేదు. అటు వైద్య సిబ్బంది కానీ, పారిశుద్ధ్య కార్మికులే కానీ, పోలీస్ సిబ్బందే కానీ వీళ్ళు మీరు స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్ ఇస్తున్నామని చెప్పన్నారు. సంతోషం. ఎన్ని మాసాలు ఇచ్చింది అధ్యక్ష? ఓన్లీ ఫర్ 2 months యూ గివెన్, ఓన్లీ ఫర్ 2 months యూ గివెన్. వీళ్ళు వైద్య సేవలు ఇంత అందిస్తున్నామే, మనమే ప్రశంసిస్తున్నామే, రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రభుత్వ పరంగా కానీ ప్రతిపక్షం కానీ అందరూ కూడా వాళ్ళ సేవలు కొనియాడుతున్నామే. అటువంటిప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైతే ప్రోత్సాహకంగా కొంత ఇన్సెంటివ్ ఏదైతే ఉందో దట్ కెన్ బి కంటిన్యూడ్. మరి 2 మాసాలకే ఇచ్చి మనం 2 మాసాలకు పరిమితం కావడంతో ఆ ప్రోత్సాహం అనేది నీరు గారిపోతుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా వైద్య సిబ్బందే కానీ వాళ్ళ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్, ఈ ఆయాసే కానీ ఏఎన్ఎంసే కానివ్వండి, గ్రామ స్థాయిలో ఏదైతుందో ఇవాళ సహాయకులుగా ఉండేటువంటి వారు వాళ్ళ అధ్యక్ష, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, పోలీస్ సిబ్బంది, దయచేసి మీరు ఇన్సెంటివ్ అనేది ఏదైతుందో యూ ప్లీజ్ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఫర్ అనదర్ 6 months. ఒక 6 మాసాల వరకు ఏదైతుందో ఈ ఇన్సెంటివ్ను మీరు ముందుగా ఆరంభంలో 2 మాసాలు ఇవ్వడం జరిగిందో దాన్ని ఇంకొక 6 మాసాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వాళ్ళకు కొంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది, వాళ్ళ కమిట్మెంట్తో పనిచేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష అని చెప్పంటున్నాను. వీళ్ళ జగిత్యాలతో పాటుగా వీళ్ళ కరీంనగర్, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు అధ్యక్ష మా గౌరవ మంత్రి గారు. వీళ్ళకి సిటీ స్కాన్ పనిచేస్తలేదు సార్ 1 yearకి వెళ్ళి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు, అక్కడ సిటీ స్కాన్ పనిచేస్తలేదు. వీళ్ళు దీనిలో దాని రోగ నిర్ధారణకి ఏది ఇస్తుందో స్థాయి తెలుసుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడే ఒక సిటీ స్కాన్ లేకపోవడంతో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయించే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అది ఆర్థికంగా భారం అవుతుంది. మీరు ఇవాళ కొన్నా కొంటారు, రేపు కొన్నా కొంటారు. అయ్యే ₹1 నుండి ఇప్పుడు పెట్టేస్తే మనకి కోవిడ్కి ఉపయోగపడుతుంది. దయచేసి గౌరవ మంత్రి గారిని ఏదైతుందో ఆ సిటీ స్కాన్ కొనుగోలు కొరకు ఏదైతుందో వారు చొరవ చూపెట్టాలని చెప్పి కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అట్లా మీరు RT-PCR టెస్ట్కి సంబంధించి కూడా మీరు కరీంనగర్లో పరీక్ష కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం చొరవ తీసుకున్నారు. నేను ఐ విల్ కాంప్లిమెంట్ ది మినిస్టర్. అది ఏమైంది అధ్యక్ష? మీరు దానికి కావాల్సినటువంటి ఒక సరుకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించారు, కానీ పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి ఒక టెక్నికల్ స్టాఫ్ లేకపోవటమా కారణం ఏదైనా కానీ ఇంతవరకు RT-PCR పరీక్షల ఆరంభం అనేది కాలేదు అధ్యక్ష. ఇప్పటికి కూడా కరీంనగర్ జిల్లాలో RT-PCR పరీక్ష కేంద్రం లేకపోవడంతో మళ్ళీ అగైన్ దే ఆర్ మేడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ హైదరాబాద్ ఆర్ వరంగల్. ఇవాళ ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ అనేది మనం 100% కాదు, మనకు సిమ్టమ్స్ ఏవో కొంతవరకు దాన్ని ఆధారపడవచ్చు, అసిమ్టమెటిక్ ఏదైతుందో ఆధారపడవచ్చు. కొంత సిమ్టమ్స్ వారికి ఏదైతుందో RT-PCR ఎసెన్షియల్. మొత్తం జగిత్యాల మాకున్న ఒక RT-PCR రోజు 30-40 మంది మిత్రులు లేదు అధ్యక్ష. జగిత్యాల RT-PCR కేంద్రం ఉంటే శాంపుల్ సేకరించడానికి మళ్ళీ పరీక్ష దాని రిజల్ట్ కొరకు ఏదో బయట పంపాల్సి వస్తుంది. శాంపిల్ సేకరణ లోపల కూడా ఏ విధంగా జరుగుతుంది నేను చెప్తున్నాను అధ్యక్ష చెప్పట్టు. వీళ్ళ ప్రభుత్వ పరంగా మీరు ఏ మేరకు చేయగలుగుతారో ఏంటి అని దయచేసి ఏదైతుందో ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తిగా, ఒక మంత్రిగా ఏదైతుందో మీకు కావాల్సినటువంటి ఒక మౌలిక సదుపాయాలు, ఆర్థిక వెసులుబాటు లభించినప్పుడు మాత్రమే మీరు పూర్తిగా న్యాయం చేయగలుగుతారు. ఇలా సీఎం గారు ఏదైతుందో ప్రత్యేకంగా దీనిపై శ్రద్ధ చూపెడుతున్నారు. నేను ఐఎమ్ నాట్ డిస్ప్యూటింగ్, కానీ ఏదైతుందో అది ఆశించిన మేరకు మనకు ఫలితం అందటం లేదు. నేను సీఎం గారు ఏదైతుందో ఆరోగ్యశ్రీలో దీన్ని చేర్చడాన్ని పరిశీలిస్తామని చెప్పన్నారు. చాలా సంతోషం. ఇప్పటికైనా ఏదైతుందో దయచేసి ఏదైతుందో దీన్ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చడానికి సత్వరమే నిర్ణయం తీసుకోండి అని చెప్పి అంటున్నాను. అట్లాగే ఏదైతుందో ఈ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల దోపిడీ అరికట్టడానికి మీరు టాస్క్ ఫోర్స్ వేస్తామని చెప్పన్నారు. ప్లీజ్ నేను ఇంత మంచి 2 minutes సార్, 2 minutes టాస్క్ ఫోర్స్ వేస్తామని చెప్పన్నారు. ఆ టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా సత్వరమే ఏంటి అధ్యక్ష? మరి లెట్ ఇట్ ఫంక్షన్, వెల్కమ్. ఇప్పుడు ఇంకోటి అధ్యక్ష, ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ గారిని ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలు చేయడంతో మనకి ఏ విధమైన ఇబ్బంది? ఆరోగ్యశ్రీ వెసులుబాటు మనకు ఉన్నది, ఆయుష్మాన్ భారత్ పొందడం కూడా మన హక్కు. అది ఆయుష్మాన్ భారత్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఆయన జేబులోకి వెళ్ళి ఇస్తలేడు, రామచంద్రరావు గారు ఆయన జేబులోకి వెళ్ళాడు. అది పౌరుల నుంచి పన్నుల రూపాయలు వసూలు చేయబట్టే ఒక నిధులతోని సమకూర్చే ఒక వైద్య సదుపాయం. ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్ టు గెట్ దట్ ఫెసిలిటీ. సపోజ్ వీల్ ఫోర్గో ఇట్, మన హక్కును కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం.
ఒకవేళ మీరు నిజంగానే ఆయుష్మాన్ భారత్ మనం పొందినట్టయితే ఆరోగ్యశ్రీ అమలు పొందలేమని చెప్పని అటువంటి ఒక ఆంక్ష అనేది ఉన్నట్టయితే మీరు చెప్పండి. మనం ఆయుష్మాన్ భారత్ పొందొచ్చు, ఆరోగ్యశ్రీ పొందొచ్చు. బోత్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో వీ కెన్ గెట్. అది మరింత విశ్వాసం కలిసి కదా అధ్యక్ష. దయచేసి చివరి ఈ దక్షిణమూర్తి గారు అయితే మరి ఎడిషనల్ స్పీకర్ బంధించారు అధ్యక్ష, వైల్ ఈ వాజ్ ఆన్ డ్యూటీ. వాళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతుందో ఈ ఫ్రంట్ లైన్ కోవిడ్ వారియర్స్కు 50 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించే విధంగా వాళ్ళు విధానపర నిర్ణయాన్ని ప్రకటించిన అధ్యక్ష. ఇలా వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేట ఒక 50 లక్షల రూపాయలతో పాటుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మన ప్రభుత్వంలో 50 లక్షల రూపాయలు సమకూర్చినట్టయితే 50+50 కోట్ల రూపాయలు వారి కుటుంబానికి వారికి ఏది లేదు అధ్యక్ష. పాపం ఆయన లైఫ్ టైం ఏదైతే ఉందో ఒక దళితుడు అధ్యక్ష అని చెప్పి అంటున్నాను. లైఫ్ టైం సిన్సియర్ సేవలు అందించిండు. ఆయన కొడుకు ఏదైతుందో ఎనీహౌ యూ విల్ గెట్ కంపాషనేట్ అపార్ట్మెంట్. ఎనీహౌ ఈ సన్ ఈ ఫ్యామిలీ విల్ గెట్ ఏ కంపాషనేట్ అపార్ట్మెంట్. అదొక ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగం కల్పించే విధంగా దయచేసి మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పని ఒక భావన వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఈ లాక్డౌన్ గురించి కూడా దయచేసి గౌరవ మంత్రి గారిని మీరు పాక్షికంగా లాక్డౌన్ మీరు ఆనాడు ముందుగా లాక్డౌన్ అమలు చేసిండు. ఇవాళ కూడా ఎక్కడైతే తీవ్రత ఉన్నదో అట్లీస్ట్ యూ డిస్ట్రిబ్యూట్ కంటైన్మెంట్ కన్నా చేయండి. ఏదో విధంగా ఏదో వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండడానికి కొరకు. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఈ బెల్ట్ షాప్ల విస్తరణ విపరీతం పెరిగిపోయింది అధ్యక్ష. అది ఏ ప్రాంతం అని కానివ్వండి. వైన్ షాప్స్ అఫీషియల్లీ కెన్ బి అలౌడ్, దే ఆర్ లైసెన్స్ హోల్డర్స్. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో బెల్ట్ షాపులు అసలు లాక్డౌన్ పీరియడ్ వాజ్ మచ్ బెటర్. లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఆదాయం లేకున్నా కానీ కుటుంబం మీద ఆర్థిక భారం లేకుండే. ఇవాళ మీరు లాక్డౌన్ వెసులుబాటు వచ్చింది, ఆర్థిక ఆదాయం ఏమొస్తుందో లేదో కానీ ఏది ఇస్తుందో కుటుంబం అప్పులు చేసాను కానీ వాడు తాగుడుకు బానిస అయిపోతుండే అధ్యక్ష. మీరు ఆ బెల్ట్ షాప్ని అరికట్టే విధంగా చర్యలు చేపట్టండి చెప్పని మీరు ఇంత మంచిగా చేస్తూ చెప్పినప్పుడు కూడా మాకు రైట్ ప్లీజ్ సారీ అధ్యక్ష, శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఈ కరోనా